असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोनियो गुड मॉर्निंग बई अज असी बड़े खुश हाँ। अज यूके वाले स्पैशली साढ़े इलाके वाले असी बड़े खुश हाँ। पूरे यूके वैदर का तो मैनू पता नहीं है कि किस शहर का की वैदर है, पर साडा अज वैदर जबरदस्त आइडियल जड़ा होंदा है ना कि इस दिन बड़े साल च कुछ ही दिन आते हैं साड़ी किस्मत में कि इन्नी अच्छी धुप ते नाल हवा नहीं है। वरना हवा जी होंगी है ना वो सामने पहाड़ियाँ तो सामने तो हवा आती है, इन्नी तेज़ हवा आती रस्ते तो कोई डक कोई नहीं है, तो बड़ा सानू मतलब ठंड लगती है। तो पौधे कल कल हालांकि धुप निकली सी पर इन्नी हवा सी ना ठंडी कि तुसी बाहर नहीं निकल सकते सो, तो उस तो फिर धुप बेकार जाती है। अज ऐसा मौसम है कि बड़ा ही खूबसूरत पिया लगता, दूर तक देखो तो सोहना भी पिया लगता वे, तो सुकून भी पिया लगता है कि हवा तंग करने वाली परेशान करने वाली हवा नहीं है। तो कमाल भाई होरां ने भी देखो भी कपड़े धो के पा दिते ने। कल इन्नियां तेज़ हवावां सन कि बई असी की कहते ने परेशान हो गए उन्होंने हवावां तो कि साढ़े जड़ा बाहर मीटर लग्या ना ਉਹਦਾ भी लॉक टुट गया। एकदम डज करके आवाज़ मैनू आई, मैं एक ही कादी आवाज़ है समझ ना लगे। फिर थोड़ी देर बाद हवा दी ना शोर ना फिर ढस करके आवाज़ आई, तो इस तो फिर पता चलिया कि यह जो मीटर इत्थे लग्या वे ये अंदर मीटर है, तो वह मीटर जड़ा वे लॉक इहदा टुट गया। तो इस तो आके इत्थे लग रही अस जोर दी, फिर सानू समझ नहीं लगी वक्ती तौर पर असी फिर बिन ये अंदर रख दी ये अगे चुक के, ताकि हवा दे उस प्रैशर तो मजीद ना टुट जाए। लॉक तो टुट गया क्योंकि घाह कट्टी हुई सी, घाह की भरी हुई सी बिन मदादी हैगी है, तो ये वेट की वजह के नाल फिर थोड़ा जहा हो गया। अज हुण इनू कोई ठीक करन दा असी कुछ करांगे सिलसिला, तो बड़ा चंगा पिया लगदा वे, बहुत चंगा अज मौसम है। असी भी आ गए आ जी बाहर, थोड़ा जहा मैं क्या असी मौसम का फायदा चुकीए तो असी थोड़ा जहा वॉक कर लीए, क्योंकि डेली के हिसाब के नाल सानू गुजारिशात आंदियां ने कि खुदा दा वास्ता असी वॉक करो, पर असी वॉक कर ही नहीं रहे हैं। इस तो अज थोड़ा जहा तो मैं चलो 5 मिनट मैं कर लवां, क्योंकि अंदर मैं कम शम करके आई हाँ। कोई इन्नी बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम नहीं, हम दोपहर हो गई है, पर अवे कि फिर कम करते फिर टाइम तो लग जाता है ना। सफाई करो, बर्तन शर्तन धोवो, नाश्ता बनाना, ये करना वो करना, उस तो फिर टाइम तो थोड़ा लग ही जाता है। तो चलो मैं क्या थोड़ा जहा तुहानू मंजर दिखा देवां, तो थोड़ा जहा असी धुप लै लीए, धुप का फायदा चुक लीए। अज धुप हैगी है लेकिन हवा देखो, फिर मैं आई हाँ ना उदों हवा नहीं सी, हुण फिर एकदम थोड़ी जी तेज़ हुई है। तो चलो कोई गल नहीं, हुण असीं थोड़ा जिहा फिरना, असीं किहड़ा ज़्यादा फिरना वे, तो असीं फिर अंदर चले जाना वे। तो तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ कॉमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बीर हुसैन साहब ने कहा कि मेरा कॉमेंट पता नहीं क्यों नहीं आया नज़र, तो डिलीट हो गया या की होया। तो मैं तो बड़ा कॉमेंट किया सी, तो उन्होंने फिर लिखिया कि मैनू नज़र नहीं आया। उन्होंने भी शायद चैक किया होएगा, तो उन्होंने कॉमेंट नज़र नहीं आया। पर बहुत शुक्रिया शब्बीर हुसैन साहब कि चलो मैं मान लिया कि तुसीं कीता वे। हुण पता नहीं फिर की है यूट्यूब वालियां दा कोई उन्हां दा कोई मसला हुंदा है या क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि मैनू पहले भी 1-2 दफ़ा कुछ होर लोगों ने भी कहा कि असी कॉमेंट करने आ, पर साडे कॉमेंट का कभी जवाब नहीं दिता। तो मैं फिर उन्होंने यही कहा, रेहाना ने भी एक दफ़ा मैंने इस्लामाबाद तो कहा कि बाजी मेरे कॉमेंट का जवाब नहीं देते। मैनू फिर जो कभी नज़र आता है तो मैं ज़रूर जवाब दे देती हाँ, पर हम नज़र ही ना आए तो फिर हम बाजी के कोई जादू की छड़ी है नहीं है कि बाजी जड़ी जवाब दे देगी। लो बई हवा के नाल दुपट्टा हिलन लग गया वे, तो हुण असी मतलब कि अंदर चलीए। हुण जिहड़ा हवा के शोर के नाल शायद साडी फिर वीडियो जड़ी है ना उस तरह ना बन पाए, असी अंदर ही चलने। मैं तो बड़ा टोपा शोपा पा के आई सा कि चलो थोड़ा जहा वॉक करने, पर नहीं बई हुण अंदर ही चल के असी बाकी दी अपनी गलबात करने। चलो जी अंदर असी आ गए हैं, तो टोपा शोपा ला दिता वे मेरी तो मेहनत भी वसूल नहीं हुई। मैं टोपा पा के बाहर निकली, पर हवा के शोर की वजह से मैं आ गई, क्योंकि मैंने अंदाज़ा होंदा है कि थोड़ी भी हवा होंदी है ना, तो फिर इस तरह वीडियो में आवाज़ बहुत ज़्यादा फिर आती, फिर समझ ही नहीं आता अगले नूं। तो इस तो फिर मैं अंदर आ गई। हूँ मैं तुहाडे नाल गल करके फिर मैं थोड़ी देर चली जावांगी। वैसे 2 बजे तक धुप की पेशन गोई है, तकरीबन 2 तो बज रहे हैं। उस तो बाद फिर बारिश उतर आनी है, पेशन गोई तो आई है। तो बहरहाल देखो चलो अगर धुप रही तो फिर मैं थोड़ी जी वॉक कर लवांगी। तो तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ कॉमेंट आते रहे, तो फिर की कहते ने शब्बीर हुसैन ने तो वजाहत कर दी। तो उस बारे फिर लेट कल देखा तो उन्होंने कहा कि बाजी
ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਇੰਨੇ ਕੰਜੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਕੰਜੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਗਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਰੀਫ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਖਾਮੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈੜ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਖੀਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਰਚਾ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਅਗਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸਮਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੱਜਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਹੈ ਵੀ ਫੇਵਰਟ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਕਦਰ ਸ਼ਦੀਦ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਢੋਲਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ 1 ਮਈ 1 ਮਈ ਯੋਮੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ, ਯੋਮੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਯੋਮੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਬਾਪ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਾਣਾ ਦੁਣਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਸ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਬੋਰੀ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੜਕ ਵੀ ਖੋਦਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਵੀ ਤੋੜਦਾ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਣਕ ਪਿਆ ਵੱਢਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਣਕ ਛਾਣਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਔਰਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਪੈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਰਦ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਵੇ ਮਰਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਮਰਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਐਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਤਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜੇਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ।
ਪਰ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਰੋ। ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮਰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਪਿਆਸਾ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਡ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਮਰਦ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਰਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਵਿਛ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੁੱਤੀ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਆਇਆ ਵੀ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਜੁੱਤੀ ਅੱਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇਵੋ। ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਮਰਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰਾਂ ਦਾ ਔਰਤਾਂ। ਅਤੇ ਬਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੱਕ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਫੌਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਮਰਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਖਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁਲੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਇਸਤਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਰਦ ਦੀ ਬੜੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਜਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਸ਼ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਸ਼ ਫਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੋਂ ਬਰਗਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਫੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਰਗਰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਫਿਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਸ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸ਼ੈਲਫ ਵਗੈਰਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਕੁੱਟੀ ਮਿਰਚ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੋਇਆ ਸੌਸ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸੁੱਕਾ ਬੇਸਨ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਪਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫਿਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਭੂਕ ਮੇਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 2 ਪੈਕੇਟ ਪਏ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਲਓ ਬਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਵੇ ਇਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਔਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਲਨੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਪੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਧੋਨੀ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਆਇਲ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਗਰ ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੇਰ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਚੰਗੇਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਾਲਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤਕਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ
ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਘਣੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਲਾਚਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਪਜਾਮਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਪੈਂਟ ਏ ਕਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ। ਅਗਰ ਸ਼ੌਹਰ ਬੀਵੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ बढ़ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਯੋਮੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਪਿਆ। ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਸ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੈ ਸਨ ਬਹੁਤ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਲਨੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਇਲ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਲਾਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਾਫਾਤੀ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲੀਰ ਕੈਂਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਭਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੇਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਸ ਖਚਾ ਖਚ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੜਾਈ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਨਾ ਬੜੀ ਕੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ, 2-3 ਪੀਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਛੋਟੀ ਕੜਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕੜਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਕੁਛ 2 ਬੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਲ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਇਲ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਆਇਲ ਪਾਓ, ਇੰਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੜਾਈ ਹੈ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲਣੀ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਬੱਚਾ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਬਸ ਦੁਆ ਦਿਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਬਸ ਕਿ ਸੀਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਫ਼ਰ 'ਚ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਪ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਇਹ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਇੱਕ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਦਫਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਰਦ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਬੂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਆ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਬੂ ਆ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਥਕੇਵਾਂ ਲੱਥਦਾ, ਨਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟਣੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਕੁੱਟਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਸ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਖਿਦਮਤ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਸੋਹਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੱਲੀ ਜੇ। ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸੜ ਗਈ ਸਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਚਲੋ ਬਈ
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਾਫਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਠੇਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਮਰਦ ਆਵੇ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਅੱਧੀ ਥਕਾਵਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਤਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਬਸ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈਣ ਦੇਵੋ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਲੈ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੋ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਭ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਕਮੀਲ ਕੇ ਮਰਾਹਿਲ में ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ। ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਚੜਿਆ, ਉਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਫਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਆਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੈਟਲ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚਾਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੀਣੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਇਕੱਲੀ ਅਸੀਂ ਫਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है, लिप्टन दीजिए, लिप्टन लीजिए, लिप्टन पीजिए। और लिप्टन की चाह याद आ गई मैनू। तो इस तरह जरा ना मर्द के हवाले के नाल अज यौमे मजदूर के हवाले नाल 1 मई 1 मई वो बस है भी मैनू तो मेरा बाप याद आ गया। और सारे मर्दों की मैं सलूट पेश करनी हाँ, अपने बच्चों वास्ते निकलते हैं, कमाते हैं, करते हैं, उन्होंने इज्जत करनी चाहिए। तो बहरहाल यह तो हो गया साडा अज का कुछ थोड़ा जहा सी। तो बाकी असी कॉमेंट के हिसाब नाल गल कर लेने हाँ। शमा ने भी कहा शमा चौधरी ने भी कहा कि बाजी तुहाडे बहुत बहुत शुक्रिया, तुहाडियां जिहड़ा तुसीं जिहड़ा वे मैनू इनवाइट किया कि आ जाओ भी तुहानूं मैं खिलानी आ। तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया मेरा। तो उन्होंने कहा कि मेरी बचपन दी कुछ सहेलियां जड़ियां ने उन्होंने नाल तो मेरा राबता हैगा, तो बचपन दी कुछ ऐसियां हैगियां ने, लेकिन कुछ मेरियां भी गवाच गई ने। तो शमा ने भी अपनी याद शेयर की थी कि कुछ सहेलियां मेरियां भी गवाच गई ने, की करिए असीं। ते शमा चलो तुसीं तो खुशकिस्मत हो कि तुहाडियां कुछ सहेलियां तो राबते विच हैगियां ने ना, साडियां तो सारियां ही गवाच गई ने। तो चलो जिहड़ियां राबते च ने तुहाडियां सहेलियां, तुसीं उन्हां नाल गप्पां मारो ते बचपन के किस्से याद करो, वो ज़माना याद करो। तो नसीमा डार ने भी तारीफ की थी। नसीमा ने कहा कि बहुत बहुत मैनू ब्लॉग तुहाडा बड़ा चंगा लगता, तुसीं बड़ियां चंगियां गल्लां करदे हो, मैमोरीज। उन्होंने कहा कल तो तुसीं सानूं रुआ ही दिता। उन्होंने आंसूआं वाला बनाया मौजी कि बड़ा सी बड़ा इमोशनल तुहाडा सी वाकई, कि जदों तुहानूं यादां आउंदियां ने ना, फिर साडी ऐसी याद हुंदी है कि बाज़ यादां जिहड़ियां तुहाडे अथरू कढ दिंदियां, तुसीं रोक ही नहीं सकदे, तुसीं कंट्रोल ही नहीं कर सकदे कि तुसीं उन्हां यादां दे नाल या तुसीं वो ना करो, तुहाडी अख ना भीजे। कुछ यादां ऐसियां हुंदियां ने
कि बई साडे अख च अथरू आ ही जाता है। तो चलो भी ये भी साडा दूसरा भी तैयार हो चुकिया भी, असी इनू भी कढ़ लेने आ तो फिर असी बैठ के आराम दे नाल मैं तुहाडे कॉमेंट ते भी गल करनी है। ये बड़ी अच्छी फिश इस तरह बन जाती है, हल्की जी किसी बनानी हो ना, क्योंकि इतनी मिलती है बगैर कंडे वाली। होती है कि शंबा में तो खैर पता ही होना जो पैकेटा वाली मिलती है, और पाकिस्तान से जड़ियाँ कंडियां वाली मिलदियां ने रहू मच्छी ते कुरड़ा मच्छी ते वो जड़ियाँ असीं खाने वो तो नहीं मिलती, इतने इस टाइप दी मिलदियां ने, लेकिन मज़े की होंगी है। इस हल्के च करके बना लो ना। तो चलो भाई 2 बंदे आ, 2 बंदियां वास्ते सही है। असी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे चाह के नाल ते खुश हो जाएंगे कि भाई मच्छी खाधी है। असी तो चूल्हा बंद कर देने तो असी अपनी चाह का देखने। चाय जड़ी है साड़ी गर्म हो चुकी है, तो हुण मैं ये पा देवां ताकि थोड़ा जा इसका रंग निकले। चलो जी ये भी हो गया, तो साड़ी फिश भी तैयार हो गई। तो असी आराम नाल बैठ के खावांगे गरम गरम फिश का मज़ा लवांगे। मेहनत करो ना तुसी, थोड़ी जी हथ हिलाओ तो चंगी चीज़ बन सकती है, पर थोड़े जे हथ हिलाने पैंदे ने। तो मैं इस तरह उन्होंने भी हवाले नाल गल की, शमा के हवाले दे नाल कि उन्होंने तो दोस्त अपनियां मिल गई। तो शील के हवाले नाल भी गल हो गई कि कहते बाजी असी भी जाकर ढोलकी मारने होंगे सा, तो उस तरह ही करना। तो मैनू ढोलकी बजानी आती नहीं आती सी, तो मैनू पर मैं वट्टा इस तरह चमचा मारनी होनी सा वट्टा, तो ढोलकी मैनू बजानी नहीं आती। तो पर असी बड़े गीत गाए ने, शादियां ते जाने सा तो बड़ा ही करने सा। तो उन्होंने कहा कि यादां जड़ियां ने बड़ियां चंगियां ने अज भी साडे तो शील तुसी की कहते हैं, तुसी मेरे वांगर बट्टा तो उदों मार लेंदे सा, चलो ढोलकी बजानी तुसी भी नहीं सीखी तो मैं भी नहीं सीखी। अज तक अफसोस पिया हुंदा इस चीज़ का कि सीख लेंदे। तो जिंदगी च सीखी हुई कोई भी चीज़ जी है तुसी छोटी तो छोटी भी तुहाडे काम आती है। हुण कोई शादी ब्याह आ जाता है तो असीं इन्ने परेशान होने कि ढोलकी मारो, कि ढोलकी मारन वाला ही नहीं मिलता। तो वो फिर मज़ा ही नहीं आता गाने गाने का, कि ढोलकी दे नाल गाने गाने का बड़ा मज़ा आता वा। तो वो बचपन दी हसीन यादां। ते इशफाक ने बड़ा लंबा चौड़ा कमेंट किया। इशफाक दे कमेंट ने बस मैनू बस खुशी सब तो ज़्यादा हुंदी है कि देखो तुसी असी गल करने आ, तुसी आके बैठदे हो उस विहड़े विच, असी उस जमाने विच पहुँच जाने। होए होए अपने बचपन दे देखो शमा नूं भी अपने दोस्त जरूर याद आए होने ने कि उन्होंने कुछ तो जिक्र किया तो कुछ नहीं मिले, तो जोड़े मिले उन्होंने जरूर। इस शील ने भी कहा कि मैं ढोलकी मारनी होनी सा। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ां हर किसी ने अपनी याद शेयर की मेरे नाल। तो यह हुंदा कि वो जमाने जोड़े ने फिर साढ़े ऐसा हो जाते हैं बिल्कुल असी तो पहुँच नहीं सकने, असी उहदे पर वो साढ़े हाफजियां विच महफूज ने। अल्लाह पाक ने ऐसा निज़ाम रखिया सी बस फौरन सानू उत्थे पहुँचा देंदा वे, असी जड़ा वे वो जमानियां नूं फील कर सकने। तो इशफाक ने लिखिया कि तुहाडा तुसीं जिहड़ा खरबूजा कट्टिया वो खरबूजा देख के मैनू याद आ गया, अपने बचपन के दिन याद आ गए कि असी भी जो जिथे अज किन्नुआं दा बाग है, इशफाक होरां दा उन्होंने हुण किन्नू ला लए ने उत्थे। कहते जो किन्नुआं दा बाग सी ना वो थोड़ी उदों किन्नू दा बाग नहीं सी, वो थोड़ी जी जगह ते दादा जी कुछ फसल होर लाते सन, थोड़ी जी जगह ते खरबूजे ते हदवाने ला दिते जाते सन कि बच्चे खाणगे। छुट्टियां आउणगियां, बच्चों की छुट्टियां होणियां ने गर्मियां च ते बच्चे खाणगे। तो देखो दादियां नूं किन्ना ख्याल हुंदा सी अपने पोतियां दा या पोतियां दा। वो फिर कहते वो ला देंदे हुंदे सन ते असी फिर जाना ते दादे ने पर वो के कहना तोड़ के उत्थे ही तोड़ के खा लेने सा। वो वाकई खरबूजा तोड़ना इन्नी प्रैक्टिस सी कि इस करके हत्थ ने खरबूजे नूं तोड़ लेंदे सन लोग। और हदवाना जिहड़ा हुंदा सी उन्होंने इस तरह करके थोड़ा जिहा जमीन ते मारना, डस करके टुटना, उत्थे ही लोगों ने बह के थके हुंदे सन लोग, प्यास लगी हुंदी सी, पानी हुंदा नहीं सी, चलो भी खरबूजा खा लो तो दौड़ा खा लो। तो इस तरह फिर लोग खा लेंदे हुंदे सन उत्थे ही तोड़ के। तो मैं खुद इशफाक तुहाडी इस तो याद तो मैनू भी याद आया, असी अपनी खाला के पिंड जदों जाने सा तो उत्थे खरबूजे लगे हुंदे सन, तो उत्थे तोड़ के उत्थे ही बह के ना तो कोई फिक्का निकल आना तो सुट दो जी नवा खा लो। तो वो बड़ा हैरत अंगेज हुंदा सी, उत्थे खरबूजा तोड़ के 2 हिस्सियां च इस तरह उन्होंने नौं चबो के ना तो 2 हिस्से कर ले जाते सन, तो फिर उन्होंने खा लिया। और हदवाने नूं जमीन ते थोड़ा जैसा मारिया जाता सी, वो जरा टुट जाता सी,
ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਇਸ਼ਫਾਕ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ਤੂੰ ਦੁੱਧ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ? ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਖਰੇ ਦਿਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜ਼ੋਰੀ ਪਿਲਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੁਮਲੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਖਾਸਾ ਲੰਬਾ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦਾ ਕੌਮੈਂਟ ਸੀ। ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰਾਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਵਾਕਈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੈਸੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਨ। ਲਓ ਵੀ ਚਾਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈ ਹਸੀਨਾ ਆਲਮ ਚਾਹ। ਸਾਡੀ ਹਸੀਨਾ ਆਲਮ ਮੱਛੀ ਵੀ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਸੀਨਾ ਆਲਮ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਸਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਸੀਨਾ ਆਲਮ ਚਾਹ ਤੇ ਹਸੀਨਾ ਆਲਮ ਮੱਛੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਬਈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਫਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲਵੋ, ਬੜੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮਾਨਾ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣੀ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਾ ਨਸੀਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਥ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਸ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਦੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਘਾਰ ਰਹੀ, ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇੰਨੀ ਹਸੀਨਾ ਆਲਮ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਭਰ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਾ ਉਸ ਦਾਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਿਆ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੀ ਗਾੜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਪਰ ਗਿਆ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਉਹ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਣਾ ਦੁਣਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮਰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਪ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ 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 ਮਾਂ ਬਾਪ ਫਿਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਫਾਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਈਫੀ ਦੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸੀ ਨੇਕ ਔਲਾਦ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਲੋ ਬਈ, ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਖਾਸਾ ਤਵੀਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਮੱਛੀ ਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਬੱਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕੌੜਾ, ਉਹ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕੌੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਕੌੜੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਓਏ ਹੋਏ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਰੋਟੀ ਪਕੌੜਾ ਵੀ ਖਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਸ਼ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰ ਬੇਸਨ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਖਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਠੰਡੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਠੰਡੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਡ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਚਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜ਼ੋਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੜੇ ਲਾਡ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਾਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਦੇ ਕਿ ਬਾਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਡ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਡ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਚੂੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬੜੇ ਸਖਤ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਖਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਖਤ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ, ਧੁੱਪੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੰਮ, ਠੰਡ ਏ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਸਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਾਣਾ ਦੁਣਕਾ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੰਮ ਤੋਂ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਅੱਬੂ ਨੂੰ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ ਜੱਫੀ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂਗਾ, ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੌਰ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਖਤ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਸ਼ੱਕਤਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਫਕਤਾਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਯਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਫਕਤ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ, ਉਹੀ ਸ਼ਫਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ, ਐ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਸਲਾਮਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐ ਹੀ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਲੀ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ, ला कर अम्मी को दी एक बीमा पॉलिसी, ताकि रहे अमन और हिफाजत से हम, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਯਾਤ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਤੇਰਾ ਬਰਖਾ।